بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ کا آخری حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام فتح خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدانی عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جابر بہت بوڑھے ہو گئے تھے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا۔ بیٹے، واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ کر رہے تو 9 سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ کے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع باتیں ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھے۔ آخرکار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسری روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میدان غریب کے اعلان میدان دیدہ پر پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، لہذا حکم خدا بندی کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برندہ باز سے توحید کا تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی برندہ باز سے تلبیہ پڑھا اور آپ بھی اپنے تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استعلام کیا، طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمن فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کہ آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی قرأت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استعلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور فرمایا میں صفا سے اپنی صحیح شروع کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کی ذکر سے شروع کیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنی اونچی تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کرتے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید و تکبیر میں مصروف ہو گئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے۔
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़्क़ा सफ़द से खिताब फरमाया। आप ऊपर मरवा पर थे और साथी नीचे मशीब में थे। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का एहसास हो जाता, इसका एहसास बाद में हुआ, बदी का जानवर साथ लाना था और इस तवाफ सही को उम्रे के सही तवाफ करा देकर उसको उम्रा बना लेता और इहराम खो लेता। अलबत्ता तुम में से जो लोग बदी का जानवर, हदी का जानवर साथ ना लाए हों, वो इस तवाफ और सही को उम्रे का तवाफ करा देकर हलाल हो सकते हैं। ये सुनकर सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और पूछा, या रसूलल्लाह, ये हुक्म इसी साल के लिए है या ये अब हमेशा के लिए है? अहले मक्का के नज़दीक हज के महीनों में मुस्तकिल तौर पर उम्रा करना सख्त गुनाह की बात थी। हम जो सराका बिन मालिक ने लिखा कि याम हज में इस तवाफ और सही को मुस्तकिल उम्रा करार दिया जा रहा है, तो उन्होंने सवाल किया, क्या अब ऐसा ही हुक्म हमेशा के लिए है या ये हुक्म खास तौर पर इसी साल के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में अच्छी तरह डाली और फरमाया, ये तरह दाखिल हो गया, यानी अय्याम हज में उम्रा करना और हज के साथ एक ही सफर में उम्रा करना बिल्कुल दुरुस्त है। इसको गलत समझना और गुनाह करा देना सरासर गलत है और ये हुक्म हमेशा हमेशा के लिए है, सिर्फ इसी साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए है। हजरत जाबिर ने अपना बयान जारी रखते हुए फरमाया, ये हजरत अली यमन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मज़ीद कुर्बानी के जानवर लेकर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे। उन्होंने अपनी बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा कि वो एहराम खत्म करके हलाल हो गई हैं, रंगीन कपड़े भी पहन रखे हैं, वो सुरमा भी लगवाया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात कुछ गैर मुनासिब मालूम हुई और नागवारी का इजहार किया, तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मुझे अब्बा जान ने इसका हुक्म दिया था, यानी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ही एहराम खत्म किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की तरफ मुतवज्जो हुए और पूछा, ए अली, जब तुमने एहराम बांधा और तलबीना पड़ी तो क्या नियत की, यानी सिर्फ हज की नियत थी या हज और उम्रा दोनों की नियत की थी? हजरत अली ने जवाब में कहा, मैंने कहा था, ए अल्लाह, मैं भी इसी चीज का एहराम बांधता हूँ जिसका एहराम तेरे रसूल ने बांधा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मैं तो चूंकि अपने साथ हदी का जानवर लेकर आया हूँ, इसलिए मेरे लिए एहराम खोलने की गुंजाइश नहीं है और तुमने भी वही नियत कर ली है जो मेरी है, लिहाजा तुम्हारे लिए भी एहराम खोलकर हलाल होने की गुंजाइश नहीं है। हजरत जाबिर कहते हैं कि हदी की ऊँट जो हजरत अली यमन से लेकर आए थे और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने हमरा लाए थे, ये सब 100 थे। सारे सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक एहराम खोल दिए और बाल कटवा कर हलाल हो गए। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सहाबा जो हजी का जानवर साथ लाए थे एहराम बांधे रहे। फिर जब ज़िलहज की 8 तारीख हो गई तो सारे लोग मना की तरफ रवाना हुए और उन लोगों ने भी हज का एहराम बांधा जो उम्रा करके एहराम खत्म कर चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँट में कस्बा पर सवार होकर मना को रवाना हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर के 5 नमाजें अदा फरमाई। फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना में कुछ देर और ठहरे रहे, यहाँ तक कि जब सूरज निकल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात की तरफ रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि निम्रा के मकाम पर आपके लिए सौक का खैमा नस्ब किया जाए। कुरैश को इसलिए जरा शक न था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारुल हराम के पास ही वकूफ फरमाए, जैसा कि ज़माना जाहिलियत में हमेशा कुरैश करते रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हराम के हदूद से आगे नहीं सजाए और मिताली अरफात की हदूद में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि निम्रा के मकाम पर आपके लिए खैमा नस्ब किया जाए, चुनांचे खैमा नस्ब कर दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खैमे में क़याम फरमाया था।
फिर जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्बा और कजावा कस दिया जाए। चुनाचे ऊँटनी पर कजावा कस दिया गया। आप ऊँटनी पर सवार हुए और वादी अरफा के नशीब में पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर सवार होकर लोगों से खिताब किया, लोगों, ना हक किसी का खून बहाना और लारवा तरीके पर किसी का माल लेना तुम्हारे लिए हराम है। बिल्कुल उसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन इस महीने और इस शहर में तुम्हारे लिए हराम है। और तुम हराम समझते हो, वो समझ लो कि वो दौरे जाहिलियत की सारी चीजें मेरे दोनों कदमों के नीचे ज़ुल्म की गई हैं। वो जमाना जाहिलियत का खून माफ है और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी रबिया बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुतलिब के फर्जंद का खून माफ करने का ऐलान करता हूँ। जो बनी साथ के कबीले में दूध पीने के लिए रहा करते थे, वो कबीला हजीर के लोगों ने कत्ल कर डाला था और दौरे जाहिलियत के सारे सूती मुतालदे अब खत्म हो गई। और इस सिलसिले में भी सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब के सूदी मुतालबात के खत्म करने का आराध करता। आज उनके सारे सूदी मुतालबात खत्म हैं। ए लोग, खवातीन के हुकूक के मामले में अल्लाह से डरते रहो। तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर अपनी कैदे निकाह लिया है और उनसे लसते अलदोशी अल्लाह के कलमा व कानून इनके जरिए तुम्हारे लिए हलाल हुई। उन पर खास हक ये है कि जिस शख्स का तुम्हें अपने घर में आना नापसंद हो, उनको तुम्हारे बिस्तर पर बैठने का मौका ना दे और अगर खुली खता कर बैठे तो तुम दिया के लिए तुम उनको मामूली सजा दे सकते हो। और उनका खास हक तुम पर ये है कि तुम अपनी हैसियत और वसत के मुताबिक कुशादा दिली से उनके लिबास और खाने पीने का इस्तेमाल करो। और मैं तुम्हारे दरमियान मुँह सा चश्मा हदायत छोड़ कर जा रहा हूँ कि अगर तुम इसे मजबूत पकड़े रहे और उसकी रहनुमाई में चलते रहे तो कभी तुम राहे हक से नहीं भटकोगे। ये सरे चश्मा हदायत है अल्लाह की किताब। और क़यामत के रोज अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में पूछेगा कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दिया या नहीं। बताओ तुम वहां मेरे बारे में अल्लाह को क्या जवाब दोगे। हाज़रीन यकदबान होकर कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने तबलीग का हक अदा कर दिया, आपने सब कुछ पहुंचा दिया और आपने निसाओ है हवाही में कोई दकीका नहीं छोड़ा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, फिर लोगों की तरफ उसे इशारा करते और छुपाते हुए 3 बार कहा, ऐ अल्लाह तू बेगवार है, ऐ अल्लाह तू बेगवार है, ऐ अल्लाह तू बेगवार है। मैंने तेरा पैगाम और तेरी अहकाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिए और तेरे ये बंदे गवाह हैं कि मैं तबलीग का हक अदा कर दिया है। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी और अकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। लोहर और असर की नमाजें एक साथ पढ़ने के बाद आप ठीक उस मकाम पर आए यहाँ वकूफ किया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा का रुख इधर मोड़ दिया जिधर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और सारा मजमन आपके सामने हो गया जिसके सब ही पैदल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रूह हो गए और आपने वही वकूफ फरमाया यहाँ तक कि आफताब के गुरूब का वक्त आ गया और शांति सर्दी भी खत्म हो गई और सूरज बिल्कुल वरूद हो गया। तो उस वक्त आप अरफात से मुज़दलिफा की तरफ रवाना हो और हजरत उसामा बिन ज़ैद को आपने अपनी कोठरी पर अपने पीछे बैठा लिया और आप मुज़दलिफा आ पहुंची। यहाँ आकर आपने मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी। अज़ान एक हुए और अकामत दोनों के लिए अलग-अलग और इन दोनों नमाजों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सुन्नत या नफल नमाज नहीं पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए बैठ गए और आराम फरमाते रहे जहाँ तक सुबह सादिक हो गए और फजर का वक्त हो गया। सुबह सादिक होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ान और अकामत कहलवा कर नमाज फजर अव्वल वक्त में अदा फरमा। बाद फजर से फारिग होकर
آپ مشعرُل حرام کے پاس تشریف لائے. یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کرتے کھڑے ہو کر دعا، تکبیر، تحلیل اور توحید تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے. جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ نے اپنے ناکھا کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا. جب آپ وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنے اونٹنے کو ذرا تیز کر دیا. پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جوڑے کے پاس جا کر نکلتا ہے. پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ پیرانی فرمائے. 7 کینکریاں اس پر پھینک ماری اور ہر کینکری پھینکتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے. یہ کینکریاں چھوٹی چھوٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشید لکام سے جمرہ پالیے رمی کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا دیا جائے. چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ٹکڑا لے کر دیگچی میں ڈالا گیا اور پکایا گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں نے اس گوشت سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے. ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی تھی. نماز صبح سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل خانہ بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کر لوگوں کو بلا رہے تھے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ڈول نکال کر پلاؤ. اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی کھیل لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے دودھ کھینچتا.